announce our president and also to address the press as well on behalf of American Football Federation of India. Yes, sir. Good evening, everyone. So, myself, Dr. Sandeep Chaudhary, I am a representative of American Football Federation of India. Today, I found this opportunity to congratulate TAFA and especially Mr. Balwinder Nath, who has taken a lead role in leading the state of Telangana in national and international levels. So, it's my pleasure to tell you guys Telangana team has been winner of nationals for 4 times in a row, and we are looking forward to have one more national champion this year again under the leadership of Mr. Balwinder Nath. So talking about like AFFI, AFFI is a national governing body and which is formed in 2008, and it is affiliated to International Federation of American Football since 2008, and we are we are hoping to conduct more international tournaments so that our guys should get a better platform to perform and showcase their talent to the world. Thank you. I'm truly honored to accept the role of President of the Telangana American Football Association for the 2025-2028 term. This is not just a position but a responsibility to promote American football across Telangana, and I am excited to lead this movement. My vision for TAFA, Telangana American Football Association, is to make American football a well-recognized sport in our state, especially through grassroots development. We will launch American football and flag football academies, focusing on schools and colleges to nurture young talent and introduce the sport to a new generation. Flag football in particular will be a key part of this initiation as it promotes fitness, teamwork, and strategy. Having led sports ventures such as the Bangalore Blasters and Skykin Football Club, I have seen the transformative power of sports firsthand. My aim is to provide Telangana's youth with the best infrastructure, training, and opportunities to excel in American football both nationally and internationally. I am grateful for TAFA, AFFI, and all those who have supported me. Today, I am confident we can make American football a prominent sport in Telangana and inspire the next generation of athletes. Thank you for support, and I look forward to this exciting journey ahead. Thank you. We have our Indian team captain for flag football, Mr. Manikanta Reddy. He'll explain you the technicalities in the sport, American football, and also the flag football, which is associated with American football. అమెరికన్ ఫుట్బాల్ వచ్చేసి 2 వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి కాంటాక్ట్, రెండోది నాన్ కాంటాక్ట్. కాంటాక్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫుల్ గేర్, హెల్మెట్ మొత్తం ఉంటాయి. మనకి ఫ్లాగ్లో వచ్చేసి నాన్ కాంటాక్ట్ అనమాట. జస్ట్ ఫ్లాగ్ ఉంటుంది, మనం మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ అలాంటివి ఏమి ఉండవు రగ్బీలో లాగా. నాన్ కాంటాక్ట్లో జస్ట్ ఫ్లాగ్ పుల్ చేస్తే అక్కడికి ఆగిపోతుంది. ఇప్పుడు వచ్చేసి అమెరికన్ ఫుట్బాల్ని నేను 13 years నుంచి ఆడుతున్నాను. మనకు వచ్చేసి ఫ్లాగ్ ఫుట్బాల్ లాస్ట్ 4 నేషనల్స్ తెలంగాణ టీం గెలిచింది. మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే స్టేట్ అసోసియేషన్ నుంచి డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి మోర్ ప్లేయర్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి గేమ్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పి అసోసియేషన్ లాంచ్ చేసి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అవర్ సెక్రటరీ వీఆర్ గోనా మేక్ ఇట్ బిగ్. హోప్ఫుల్లీ Telangana is going to win few more nationals down the line. Thank you. Good afternoon, everyone. First of all, I am very much thankful to the American Football Federation of India for electing as a president Balwinder Nath garu and secretary myself. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఎందుకంటే అమెరికన్ ఫుట్బాల్ తెలంగాణలో స్పెషల్గా అండర్ అసోసియేషన్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. మా ప్రెసిడెంట్ గారి ఆధ్వర్యం లోపల గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ నుంచి, అంటే తెలంగాణలో ఇప్పటి వరకు డిస్ట్రిక్ట్స్లలో రిజిస్ట్రేషన్స్ కాలేదు, అసోసియేషన్స్ కాలేదు. ఇప్పుడు తెలంగాణలో డిస్ట్రిక్ట్ అసోసియేషన్స్ని ఫామ్ చేస్తాం. స్టేట్ అసోసియేషన్ని స్ట్రాంగ్ చేసి ప్రతి జిల్లా లోపల క్యాంపులు కండక్ట్ చేస్తాం. అక్కడున్న ఎంతూజియాస్టిక్ యూత్ని
స్టేట్ లెవెల్లో తీసుకొచ్చేసేసి వాళ్ళకి ఇక్కడ టెక్నికల్గా కోచింగ్ ఇచ్చేసేసి డిస్ట్రిక్ట్స్లో అమెరికన్ ఫుట్బాల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. అదేవిధంగా స్కూల్స్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. ఎస్పెషల్లీ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ యూత్ చాలా అట్రాక్ట్ అవుతారు టువర్డ్స్ అమెరికన్ ఫుట్బాల్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్, అట్రాక్టివ్ ఈవెంట్. కాబట్టి షార్ట్లీగా తప్పకుండా అమెరికన్ ఫుట్బాల్ తెలంగాణలో బాగా పాపులర్ అవుతుంది. దానికి మా ప్రెసిడెంట్ గారు అరవిందర్నాథ్ గారు తప్పకుండా సపోర్ట్ చేసేసి డిఫరెంట్ కోచింగ్ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేస్తాం టెక్నికల్ పీపుల్ తోటి. ఆ తర్వాత తెలంగాణ టీమ్స్ని స్ట్రాంగ్ చేసేసి మరి నేషనల్ లెవెల్లో తెలంగాణ టీంలో రావడానికి మా అసోసియేషన్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంది. దాంతోపాటు ప్రెసిడెంట్గా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మా బల్వీందర్నాథ్ గారు ఇంకా కొన్ని అకాడమీస్ని ఓన్గా నిర్మించుకోవాలనుకుంటున్నాం. మరి ప్రత్యేకంగా మా హోస్ట్ మేము అమెరికన్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ తరపు నుంచి మాకు స్పెసిఫిక్గా గ్రౌండ్స్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. దానికి కావాల్సినటువంటి అకాడమీస్ని కూడా ప్లాన్ చేస్తాం. రెసిడెన్షియల్ కోచింగ్ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. దాంతో తెలంగాణ నుంచే మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్స్ని, యూత్ని ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఇండియా తరఫు నుంచి పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. మరి ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి మన సీఎం మ్యాక్సిమంగా స్పోర్ట్స్కి బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. దట్టు ఫుట్బాల్కి బాగా ఇంకా ఎంకరేజ్ ఉంది. దానిలో భాగంగా అమెరికన్ ఫుట్బాల్ని ఒక్కసారి కనుక సీఎం గారి దృష్టిలో పడిందంటే తప్పకుండా మా గేమ్కి సపోర్ట్ దొరుకుతుంది అనుకుంటున్నాం. మరి సీఎం గారిని మేము సంప్రదించి షార్ట్లీలో మనం వితిన్ 2 years లోపల ఒక ఇంటర్నేషనల్ టోర్నమెంట్ని గచ్చిబౌలి లోపల ఆర్గనైజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. అట్లీస్ట్ 20 to 25 కంట్రీస్ని నేను ఇన్వైట్ చేయాలని ఆలోచనతో ఉన్నాం. అదంతా కూడా మన అమెరికన్ ఫుట్బాల్ ఫెడరేషన్ సపోర్ట్ తోటి మరి ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపికేషన్ సపోర్ట్ తోటి తప్పకుండా గేమ్ని ముందుకు తీసుకుపోయే విధంగా త్వరలోనే మన తెలంగాణ లోపల ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటీషన్ని చూడాలనే ఆలోచన ఉంది. తప్పకుండా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారి సహకారంతో ఆ టోర్నమెంట్ కంప్లీట్ చేసేసి దేశంలో, రాష్ట్రంలో అమెరికన్ ఫుట్బాల్కి బాగా పాపులారిటీ ఇవ్వాలనేది మా కాన్సెప్ట్. తప్పకుండా ప్రాక్టికల్గా మేము ముందుకు రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. American Football Federation Association is basically, which is registered, and TAFA is the Telangana American Football Association, and through TAFA basically it's like an Olympic association which recruits players, athletes to play the certain sports. So this is something which we are collaborating with AFFI and recruiting players from Telangana so that we can bring in more good sports players, and basically our target is more of an athlete, like a complete athlete who is drained out of some other sport can actually come in and join into this sport, and the diet and nutrition and the daily routine is a different sport in this whole lifestyle. So that is why we are more promoting into this, and our tournaments are going to be held as we go forward. We recruit people and we are going to assess them according to their body assessments, and we are going to recruit them in and build clubs so that they can play against each other and rules can be exchanged and learned through playing. That is our main target. అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడు తెలంగాణ అమెరికన్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ అనేది ఒకటి ఇక్కడ నిర్మించుకున్నాము. ఆ నిర్మించుకున్న క్రమంలో మేము ఇప్పుడు ప్రెస్ మీట్ పెట్టుకొని అందరినీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నాము. సో దట్ మా ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ చెప్పుకోవడానికి ఇప్పుడు అమెరికన్ ఫుట్బాల్ అనేది ఒలింపిక్ స్పోర్ట్ కూడా అయింది. సో మా ఒలింపిక్ స్పోర్ట్ అవడం వల్ల మా టార్గెట్ అమెరికన్ ఫుట్బాల్ని ఇండియన్ అథ్లీట్స్ తోటి రిప్రజెంట్ చేయించి మాకు అక్కడ మనం పార్టిసిపేట్ చేసుడే కాకుండా ఒలింపిక్లో మనకి ఇంకో స్పోర్ట్తో మనకి ఏదన్నా టాలెంట్ని వచ్చేలా చేయాలని చెప్పేసి మా ప్రయత్నము. అండ్ ఇక్కడ అసోసియేషన్స్ ఇంకా క్లబ్స్ పెట్టి మేము రిక్రూట్ చేయాలని చెప్పేసి మా ప్రయత్నం. అండ్ క్లబ్స్ అనే కాకుండా మాకు ఇక్కడ అసెస్మెంట్ ఎవరైతే రిజిస్టర్ అవుతారో రిజిస్టర్ చేసుకొని ఫస్ట్ బాడీ అసెస్మెంట్ చేసుకొని ఆ బాడీ అసెస్మెంట్ తోటి వి విల్ అంటే ఈ స్పోర్ట్కి అర్హులా కారా అనేది మాకు తెలుస్తుంది. సో తెలిసినప్పుడు క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళని మేము టోర్నమెంట్లో పెట్టి వాళ్ళని
ఆడిపిస్తామండి. ఆ టోర్నమెంట్స్ త్రూ మేము ఇప్పుడు చేద్దామని ఉన్నది. థ్యాంక్ యూ. మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొదటగా తెలంగాణ అమెరికన్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా ఇప్పుడు మిగతా జిల్లాలందరి లోపల కూడా డిస్టిక్ అసోసియేషన్స్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. డిస్టిక్ అసోసియేషన్ టీమ్స్ని ఫామ్ చేసేసి తెలంగాణ అమెరికన్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో స్టేట్ ఛాంపియన్షిప్ స్కూల్స్, కాలేజెస్, యూనివర్సిటీస్కి అదేవిధంగా అసోసియేషన్స్ అన్నిటి కూడా కాంపిటీషన్ త్వరలో కండక్ట్ చేస్తారు. దాని నుంచి బెస్ట్ టీమ్స్ని పికప్ చేసేసి అక్కడ నుంచి నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి తెలంగాణ అమెరికన్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ కృషి చేస్తుంది. అదేవిధంగా 2028లో జరుగుతున్నటువంటి అమెరికన్ ఫుట్బాల్ ఒలింపిక్స్లో మన ఇండియా తరఫు నుంచి పార్టిసిపేట్ చేసే ఇండియన్ టీమ్ని ఒలింపిక్స్లో క్వాలిఫై అవుతుంది. దానిలో భాగంగా మన తెలంగాణ నుంచి వీలైనంత మట్టుకు ఎక్కువ మందిని ఒలింపిక్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసే విధంగా ప్రయత్నం చేయడమే తెలంగాణ అమెరికన్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్. మరి అదేవిధంగా తప్పకుండా అక్కడ మెడల్ సాధించడానికి ఈ అసోసియేషన్ కృషి చేస్తుందని తెలియజేస్తుంది. నమస్కారం అండి. నా పేరు బల్విందర్ నాథ్. ఇక్కడ తెలంగాణ అమెరికన్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్. AFFI నుంచి మెంబర్షిప్ తీసుకొని మేము ఇప్పుడు తెలంగాణ నుంచి టాలెంట్ని పూల్ చేసి ఒలింపిక్స్ అమెరికన్ ఫుట్బాల్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఒలింపిక్ స్పోర్ట్ అయినుండే. సో ఒలింపిక్ స్పోర్ట్ అయినందుకు తెలంగాణ నుంచి అమెరికన్ ఫుట్బాల్ నుంచి పంపించాలని చెప్పేసి మా ప్రయత్నము. అండ్ ఇప్పుడు క్లబ్స్ ఇంకా కొన్ని అసోసియేషన్స్ డిస్టిక్లలో ఫామ్ చేసుకొని అథ్లీట్స్ని రిక్రూట్ చేసి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి టోర్నమెంట్స్ ఆడిపియాలని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఉన్నది. అండ్ అదే క్రమంలో 2028 ఒలింపిక్స్లో మేము తెలంగాణ నుంచి అథ్లీట్స్ని పంపించాలని చెప్పేసి మా ప్రయత్నం. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు సుధాకర్. నేను తెలంగాణ అమెరికన్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీగా ఈరోజు మీ అందరి ముందుకు వస్తున్నాను. మా ప్రెసిడెంట్ గారి ఆధ్వర్యం లోపల తప్పకుండా తెలంగాణ అమెరికన్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ బాగా ఫామ్ చేసేసుకొని జిల్లా లోపల డిస్టిక్ అసోసియేషన్స్ని ఏర్పాటు చేస్తాం. అదేవిధంగా టాలెంటెడ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరినీ అక్కడ కోచింగ్ ఇచ్చేసేసి ఇక్కడ నుంచి తెలంగాణ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ నుంచి కూడా కొంతమంది కోచెస్ని జిల్లాలోకి పంపించేసేసి ఇంటర్ డిస్టిక్ కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేస్తాం. దాని నుంచి టాలెంటెడ్ బయటికి తీస్తాం. వాళ్ళందరికీ కూడా స్టేట్ కోచింగ్ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేసేసి నేషనల్లో తెలంగాణ టీం పార్టిసిపేట్ చేసేటప్పుడు డెఫినెట్గా గోల్డ్ మెడల్ వచ్చే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తాం. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే తెలంగాణ అమెరికన్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ ద్వారా ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేస్తారో వాళ్ళందరూ అమెరికన్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ తరఫున మన ఇండియా తరఫు నుంచి రిప్రజెంట్ చేసేస్తారు. దానిలో మన తెలంగాణ పిల్లలు ఎక్కువ మంది ఉండడానికి మరి రాబోయే 2028 ఒలింపిక్స్లో మన తెలంగాణ నుంచి ఒలింపిక్స్ని రిప్రజెంట్ చేసేసి అక్కడ కూడా మెడల్ వచ్చే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తాం. దాని కాన్సెప్ట్లోనే ఇవాళ తెలంగాణ అమెరికన్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ మీ ప్రెస్ అందరికి ముందరికి వచ్చేసిందని తెలియజేస్తున్నా. తప్పకుండా మీ అందరి సపోర్ట్ ఉండేసేసి భవిష్యత్తులో తప్పకుండా అమెరికన్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ తెలంగాణలో ఎట్లా అయితే క్రికెట్, ఫుట్బాల్, కబడ్డీ పాపులర్ గేమ్స్ ఉన్నాయో దానిలో ఒక 2028 వరకు ఆ స్థాయికి మేము కూడా అమెరికన్ ఫుట్బాల్ని కూడా తెలంగాణలో తీసుకెళ్లాలని దానికి మా సొంత గ్రౌండ్లు ఏర్పాటు చేసేసుకుంటాం. సొంత కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేసేసుకొని మనం క్లబ్స్ ఏర్పాటు చేసేసుకొని వాళ్ళందరికీ కోచింగ్ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేస్తాం. తెలంగాణ యూత్ అందరికీ కూడా హార్ట్ఫుల్లీ వెల్కమ్. థ్యాంక్ యూ.